یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں جو ریفرنس فائل ہوا ہے، آج اس کی کتاب ملی ہے، اور یہ بنیادی طور پہ پی ایس او کے ایم ڈی کو تعینات کرنے کا ہے، اور یہ وہ ایم ڈی ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر سے آئے، جن کی قابلیت اور ایمانداری پہ پورا پاکستان معترف ہے۔ یہ کتابیں ملی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں یہ کتابیں آج ملی ہیں، شاید اسے بھی زیادہ ہیں، دوسرے بھی یہ بھی ہیں، اور بھی ہیں، یہ آدھی ہیں، تو آگے ہو کے ان کا معترف ہے۔ 3 سال وہ عہدے پر رہے، اور جو تبدیلیاں انہوں نے پی ایس او کے اندر کی، جو ملک کا فائدہ دیا، وہ پی ایس او جو 74 میں بنا تھا، 74 سے وہ اتنا کام کوئی شخص نہیں کر سکا۔ تو اب اس کی تعیناتی پہ ریفرنس ہے کہ آپ نے یہ کاغذ ٹھیک نہیں لکھا تو اس سے بات نہیں کی، یہ پروسیجرل میٹرز ہیں۔ اور آج تو وہ حکومت ہے جو دوستوں یاروں کی حکومت ہے۔ ہر دوست یار جس کی قابلیت کوئی نہیں ہے، جس نے کبھی ٹیکس ادا نہیں کیا، ایک دن نوکری نہیں کی، وہ ملک میں اعلیٰ ترین عہدوں پر بیٹھے ہیں، اور ملک کی معیشت بھی تباہ کر دی، ملک کے نظام کو بھی تباہ کر دیا۔ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس شخص نے ایمانداری کے ساتھ ملک کی خدمت کی، ملک کو ہمیشہ کے لیے ارب ہار روپے کا فائدہ ہر سال پہنچایا، وہ تبدیلیاں کی جو پی ایس او میں 30 سال پہلے ہونی چاہیے تھی، باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں، وہ آج عدالت میں ہیں۔ یعقوب ستار صاحب جو پی ایس او کے پرانے افسر ہیں اور شریف ترین اور قابل ترین افسروں میں ان کو شمار پی ایس او میں ہوتا ہے، وہ بھی آج ہمارے ساتھ ملزم ہیں۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ملک کے لیے وہ عدالتوں میں آتے ہیں، اور جو ملک کو تباہ کرتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے، ہم نے اس کا جواب دینا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں مکمل یقین ہے کہ انصاف کی فتح ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ملک میں پٹرول کا بحران رہا، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں کسی پہ کرپشن کا الزام نہیں لگاتا، لیکن اربوں کا فائدہ لوگوں نے اس بحران سے اٹھایا ہے۔ اور بحران کیوں پیدا ہوا؟ مکمل طور پہ حکومت کے عمل سے، حکومت کی انکمپٹنس سے اور حکومت کی نااہلی سے یہ ہوا، جس سے پورا پاکستان پریشان رہا، دنیا میں بدنامی ہوئی۔ یہ حالات آج ہیں۔ جو آپ نے سیاست کی بات کی ہے، یہ بات بڑی واضح ہے کہ آج ملک نہیں چل رہا، حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ عمران خان کو اب گھر جانا ہوگا، لیکن اس کو گھر بھیجنے کے لیے ہم کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے، ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ بدترین جمہوریت بھی ہم سب کہتے ہیں آمریت سے بہتر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ملک آمریت کے شکار رہا، ہم اس راستے پر نہیں ڈالنا چاہتے۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ آج مجھ جیسے لوگ جو حکومت کی ٹرم پوری کرنے پر مکمل یقین رکھتے ہیں، 5 سال کی ٹرم پر یقین رکھتے ہیں، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس حکومت کا، عمران خان کا ہر لمحہ ملک پر بھاری ہے۔ شاہد صاحب آپ نے جی دیکھیں، فضل الرحمان صاحب نے اس ملک کے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، سیاست جانتے ہیں۔ انہوں نے دکھایا کہ اگر عمران خان کے پی کی حکومت کو لے کر اور 5000 آدمی کو لے کر دھرنا کر سکتا ہے تھا، تو فضل الرحمان صاحب بھی 50,000 سے اوپر افراد کے ساتھ اسلام آباد آئے تھے، لیکن حکومت پر حملہ نہیں کیا، کسی کو گالی نہیں نکالی، اپنا شو آف اسٹرینگتھ کیا کہ اگر ضرورت پڑے تو یہ راستہ بھی موجود ہے۔ جہاں تک یہ -1 -3 ہیں، یہ میں صرف یہ کہوں گا کہ جو افراد -1 -3 کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ان سے سوال کریں، کیونکہ یہ -1 تو ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں، -1 جماعت کے اندر ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ نہ کوئی چوائس ہے اور نہ کوئی -1 ہوگا۔ اگر ہوگا تو مائنس پھر 100 جو بھی ہیں 160 رہ گئے، وہ 160 ہی ہوگا۔ اچھا شاہد صاحب، پورا پاکستان ہی پریشان ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک نہیں چل رہا، حکومت ناکام ہوگی،
लेकिन देखने में ये आया कि अपोजिशन खुद कंफ्यूजन का शिकार है। आपके जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, हर कोई मूवमेंट चलती है तो वो कभी बीमार हो जाते हैं और कभी रास्ते में रह जाते हैं, तो इसका हल क्या है आप लोगों के पास? मैं आपको मशकूर हूँ कि आप अपोजिशन पर नजर रखे हैं। आमतौर पर लोग हुकूमत में नजर रखते हैं कि वो काम कर रही है नहीं कर रही। अपोजिशन तो तनकीद करती है, हुकूमत को रास्ता दिखाती है, आईना दिखाती है। वो काम हम कर रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ कमी हो, वो कमी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। लेकिन ये बात आप भी तस्लीम करेंगे कि हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हुकूमत जाती तो फिर कौन होगा? ऑप्शन क्या है? देखिए, सियासत में हमेशा ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे कि मुल्क में अमरीत आए। जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक चल रहा मामला और आप लोग स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे, क्या कहीं ऐसा तो नहीं जैसे चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था वैसे होता ये हो जाए? देखिए, ये ऑप्शन हमेशा रहता है। चेयरमैन सेनेट खुफिया वोट से होता है, यहाँ खड़े होकर लोग वोट देते हैं। हाउस के अंदर डिवीजन होती है, सेनेट के अंदर भी 66 लोग खड़े होके रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। वोट पड़े तो 54 थे। ये बदनसीबी है, ये सियासतदानों की बदनामी है कि ऐसा अमल हुआ कि ज़मीर फरोश हर इदारे में होते हैं। बदकिस्मती से यहाँ भी थे और आज सेनेट का इदारा बदनाम है। अच्छा, एक चैनल बंद कर दिया पैमरा ने, 24 चैनल बंद कर दिया है, तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पहले ही लोगों को निकाला जा रहा था, कटौतियां हो रही थी और फायर हो रहे थे लोग, अब एक चैनल बंद कर दिया, इदारा ही बंद कर दिया। देखिए, जो मीडिया की हालत इस हुकूमत ने की है, जो प्रेस की फ्रीडम को इसने हमला किया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। अब अगर 24 चैनल, मेरी इस्लामाबाद में उनसे बात हुई थी, अगर उनके लाइसेंस में कोई टेक्निकल इशू है तो पैमरा को नोटिस देना चाहिए था, उनको सफाई का मौका देते और उस खराबी को दूर करने का मौका दे देते। चैनल बंद करने से तो सिर्फ ये आप जुबान बंदी कर रहे हैं कि कोई चैनल भी है वो अपोजिशन की बात ना दिखा सके, हुकूमत के खिलाफ बात ना दिखा सके। ये उनके लिए मैसेज होता है कि हम किसी को भी किसी वक्त बंद कर सकते हैं। हमारे 5 साल आपके सामने हैं, क्या कभी किसी चैनल को बंद किया गया, किसी प्रोग्राम को बंद किया गया, किसी एंकर पर्सन के खिलाफ कार्रवाई की गई? कोई ऐसी मिसाल नहीं है। देखिए, नेक्स्ट हम हसूल इक़्तिदार की जंग नहीं करते, हम मुल्क के मुफाद की जंग करते हैं। 5 साल नवाज शरीफ के आपके सामने हैं। आपको याद नहीं है 2013 में कराची के क्या हालात थे? वो हमने किए थे और किस तरह महीनों में हमने उस मसले को हल किया, टेररिज्म को ख़त्म किया, बिजली का मसला, गैस का मसला, तरक्की के मसाइल, ये सब हल किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरा मुल्क मुतरफ है कि अगर कोई लीडर मामलात को हल कर सकता है वो नवाज शरीफ। नए इलेक्शन किसी वक्त भी, देखिए, सिर्फ इलेक्शन हल नहीं है। जब तक आप निज़ाम को बेहतर करने का फैसला नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्शन मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आज के मसाइल हल कर सकता। ये फैसला सियासतदानों ने करना है, तमाम स्टेक होल्डर ने बैठ के करना है, वरना जो मुल्क की मईशत का हाल है, जो मुल्क के इदारों का हाल है, मैं नहीं समझता कि सिर्फ इलेक्शन उसका हल दे सके। जी नहीं, रोल की बात नहीं होती। जो भी इक़्तिदार में आज हिस्सेदार है, सबको बैठना पड़ेगा मुल्क के मुफाद में और मुल्क के मसाइल का, मुल्क के गवर्नेंस के स्ट्रक्चर का हल तलाश करना। आखिरी सवाल ले लें। ये कराची समेत पूरी सिंध में लोड शेडिंग की जा रही है और पीटीआई एमपी तो एमएनएस में भी कल से जो है ना एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कराची के हेड ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे। ये कैसा वजीर आजम है जिसके मातहत ये इलेक्ट्रिक भी नहीं है और हेस्को सेबको भी उसकी बात नहीं मान रहे? देखिए, ये वही लोग हैं जो चंद महीने पहले से बिजली बहुत लग गई है जी, बड़ी महंगी हो गई है, महंगी बिजली लगा दी है। सस्ती तरीन बिजली PMLN ने लगाई और 2030 तक सरप्लस बिजली पाकिस्तान को दी है। अगर कारखाने बिजली को कोई ना चला सके तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। अच्छा शाह साहब, एक बहुत बड़ा वाक़या ये PIA वाला क्रैश जो हुआ, उस पर एक रिपोर्ट आई, फिर वजीर हवाबाजी ने अजीब सा एक स्टेटमेंट दे दिया, जाली लाइसेंस वाला सिलसिला है। तो कल शहबाज गिल साहब का, गिल हैं या गुल है वल्लाह अलम, उन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि सबसे ज़्यादा जाली लाइसेंस वाले आपके दौर में भर्ती हुए। जी, गुल ही खिला रहे हैं जी।
गिराना है तुम लोगों को। एक मिनट छोड़ दे, माइक गिर रहा है। कभी ने मेरा ही माइक गिराना है तुम लोगों को। एक मिनट छोड़ दे, माइक